ایک چالاک آدمی تھا, روزہ نہیں رکھتا تھا, پابندی سے افطار کھاتا تھا, پابندی سے سحری کھاتا تھا. بیوی سے کہتا میں روزے سے ہوں پھلوری بناؤ, بیٹی سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں پکوڑی بناؤ. اور جب بھوک لگے پیاس لگے تو کرتا کیا تھا, لنگی اور گمچھا لے کر کے دریا کے کنارے آتا اور ڈبکی مارتا, منہ کھول کر کے جی بھر کے پانی پی لیتا تھا. 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا. ایک دن پلان کے حساب سے آیا, بھوک لگی پیاس لگی, لنگی پہن کر کے گمچھا اتار کر کے جیسے ہی ڈبکی ماری منہ کھولا ٹنگڑا مچھلی منہ میں. السلام گائز, کیسے آپ سب؟ جی ہاں, سواگت ہے آپ سبھی کا ایک ویڈیو میں. جی ہاں, جس طرح سے آپ نے تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو پتا چل چکا کہ یہ کس طرح سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے. جی ہاں, یہ ہے رمضان سے ریلیٹڈ ویڈیو. جی ہاں, یہ مولانا ہے. یہ مولانا کون ہے آپ تو جانتی ہیں. جی ہاں, ان کا نام شاد النجیب ہے اور ان سے یہ آپ لوگوں کو روبرو کرا رہے ہیں کس سے ماہ رمضان کی روزے کو لے کر کے. آئیے, یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی نالجبل ویڈیو ہونے والا ہے. ڈونٹ مس یار, پورا ویڈیو دیکھیں. جی ہاں, میں ہوں آپ کا دوست راہد سیمانچل, آپ سبھی کے ساتھ دیکھیے یہ پوری ویڈیو. اوپر کا کانٹا اوپر, نیچے کا کانٹا نیچے, منہ با دیا. ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو کہا کس منحوس کو لے کر کے آئے ہو؟ مچھلی کا, کچی مچھلی منہ میں اور کانٹا اوپر اور نیچے, بات کیا ہے؟ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا گھوٹالا کرتا تھا, روزہ نہیں رکھتا تھا, پابندی سے افطار کھاتا تھا, اوپر سے پھٹ پھاٹ تھا, نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا. ایک خاص بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اعتکاف کے لیے 20 رمضان میں آدمی نہیں ملتا. ڈھونڈیے پورے محلہ میں کہ کوئی ایک آدمی بیٹھے, ایک جوان نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ موبائل دیکھنے کی فرصت ہے اس کو, نیکی کمانے کی فرصت نہیں ہے. اب کس کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ ڈھونڈ کر کے ریٹائرڈ بوڑھے کو لایا جاتا ہے, جو پورے محلے میں سب سے زیادہ ریٹائرڈ ہے. اس کو لا کر کے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ تو فری ہیں, بیڑی پیتے رہیے گا, اعتکاف میں بیٹھے رہیے گا. اب ان کو لایا جاتا ہے. جو بوڑھا اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا اس کو کرائے میں لڑ کر بٹھایا گیا ہے پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے. مسلمانوں نے اعتکاف کا تماشا کر دیا. اور ہماری تراویح کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے؟ 10 دن میں. تراویح کتنے دن میں ختم ہو رہی ہے؟ 15 دن میں. اللہ کا بندہ, یہ تراویح ختم نہیں ہو رہی ہے, قرآن ختم ہو رہا. تراویح تو چاند سے شروع ہوتی ہے, چاند پر ختم ہوتی ہے. یہ ختم قرآن ہو رہا ہے. 20 رمضان سے پہلے چھٹی ہو گئی, کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا ہے. بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہے, مسجد میں نہیں آ رہا ہے. رات آئی شب قدر کی 21ویں کو, 23ویں کو, 25ویں کو, 27ویں کو, 29ویں کو, اور یہ بدنصیب اپنے دامن کو نیکی سے بھر نہیں سکا. دھوبی کے گدھے سے بدتر رہا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. ایک خاص بات, رمضان میں تراویح کے لیے کمیٹی بیٹھتی ہے, پلان ہوتا ہے. ایسا حافظ چاہیے جو ریلا حافظ ہو, ریلا, ایک دن میں دلی پہنچا دے. راجدھانی ہو, شتابدی ہو, تمام اندھوں میں کانا راجا ایک حافظ آ گیا. اس نے کہا آپ لوگ تراویح سننا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کتنے دن میں سننا چاہتے ہیں؟ کہا آپ کتنے دن میں سنا سکتے؟ کہا ایک دن میں آپ ہمارے پیچھے آنکھ بند کیجئے, ہم آپ کو سیدھا دلی پہنچا دیں. بولا نہیں بہت بھاری ہو جائے گا, 3 دن میں ختم کیجئے. پہلا دن آیا 10 پارے ہو گئے, دوسرا دن آیا 20 پارے ہو گئے, تیسرا دن آیا تو اعلان کیا مبارک ہو تراویح ختم. ایک آدمی پیچھے تراویح سن رہا تھا, اس کو سورہ یاسین یاد تھا. اس نے کہا پورا قرآن پڑھ دیا, سورہ یاسین نہیں آئی, ضرور گھوٹالہ کیا. یعلمون تعلمون کر کے دلی پہنچایا. کہا حافظ صاحب برا مت مانیے گا, آپ لگتا ہے گھوٹالہ کیے ہیں. آپ نے یعلمون تعلمون کر کے قرآن ختم کیا ہے, سورہ یاسین تو نہیں آئی. یہ سمجھ گیا میری چوری پکڑی گئی. اب یہ نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے. یہ کہتا آپ نے بالکل صحیح کہا, میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تھا. سورہ یاسین زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے, مردہ پر پڑھی جاتی ہے. اگر میں کھڑے کھڑے پڑھ دیتا, آپ لوگ کھڑے کھڑے ہوتے تو سب لوگ گھلٹ جاتے, سب کا جنازہ اٹھ جاتا, اس لیے چھوڑ دیا تھا. مسلمانوں سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم, اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر, مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 300 جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں,
उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। खत्म तरावी में ज्यादा होंगे, सूरह तरावी में कम होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हाथ उठाने वाले कहां हैं? ये ससुराल में है कि पिंडाल में? जरा इंसाफ कीजिए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी कोताही रमजान के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल आपका जलसा निकलना, आपने मेरा इतना दिल खुश कर दिया कि आपको दिल से मैं दुआ दे करके जा रहा हूं। अल्लाह आपके जवान बेटे को जायज रोजगार अता फरमाए, जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नमूना, रमजान के महीने में हम लोग रोजा रखते हैं, भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, और कब तक रहते हैं? जब तक सूरज डूब न जाए। और जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको गरीब पर रहम आए कि भूखा आदमी कैसा लाचार होता है, प्यासा आदमी कितना बेबस होता है। हमने रोजा रखा, सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहे, प्यासे रहे, और गरीबों पर हमें रहम नहीं आया, हमारा रोजा बेअसर हो गया। और जानते हैं हम फितरा कब निकालते हैं? सीधे ईद के चांद में फितरा निकालते हैं। अगर गरीबों पर रहम आता तो आप पहले फितरा निकालते। और फितरा में आप क्या दे रहे हैं? साड़ी दे रहे हैं, लुंगी दे रहे हैं, गमछा दे रहे हैं। अगर आप गरीबों पर रहम खाते तो आपको पैसा देना था, पैसा देते, पैसा में 50 जरूरत पूरी हो जाती है। लुंगी से दवाई का मसला हल नहीं होता, गमछा से भूख और प्यास का मसला हल नहीं होता। अगर आप गरीबों पर मेहरबान होते तो जिस दिन आपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदा था, उसी दिन आपको फितरा निकाल देना था। गरीब को आप आज रमजान पर नवाजते तो अल्लाह आपको साल भर नवाजता। गरीब पर अगर आप मेहरबान रमजान में होते तो जिंदगी भर खुदा आप पर मेहरबान होता। जानते हैं ये माल क्यों नहीं निकलता? गरीबों के लिए, बच्चों के लिए हम हर फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीबों के लिए पैसा क्यों नहीं निकलता? जानते हैं इसकी वजह यह है, हमको पैसे से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, बीवी बाल बच्चे से मोहब्बत है, और हम कंजर और कंजूस और मक्खीचूस हो चुके। इसलिए गरीबों के लिए हाथ जेब में तो जाता है, लेकिन जेब से पैसा लेकर के बाहर नहीं निकलता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। फकीर के पास कौन सी दौलत है? अमीर के पास ये रुपया पैसा है। आपने देखा झोली भर दी गई, मस्जिद का ताबुन था, झोली भर दी गई। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखे, आपको भी इस मस्जिद से महरूम ना फरमाए। ये पैसा अमीर के पास होता है। और गरीब के पास कौन सी दौलत होती है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, आप गरीब को कभी उंगली नहीं दिखाएंगे, गरीब पर आप मेहरबान होंगे। गरीब के पास जो दौलत होती है वो अमीर के पास भी नहीं होती। अल्लाह ताला जब गरीब को बुलाएगा कयामत में तो बोलेगा मैं तुमको जन्नत में भेज रहा हूं। लेकिन एक सवाल का जवाब दो, दुनिया में जब तुम भूखे थे तो खाना कौन खिलाता था? दुनिया में जब तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था तो कौन पहनाता था? वो गरीब बोलेगा एक मालदार था, मेरा पड़ोसी था, मेरा भाई था, मुझे भूखा नहीं रखता था, खाना खिला देता था, मुझे नंगा नहीं रखता था, कपड़ा पहना देता था। अल्लाह फरमाएगा ओ गरीब, मैं तुमको जन्नत भेज रहा हूं, अकेले मत जाओ, उस अमीर को भी साथ में लेकर के जन्नत में जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है, खुद जन्नत में जाएगा, अमीर को जन्नत में लेकर के जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, जिंदगी भर ये बात आपको काम आएगी। कोई अगर आपके यहां आ जाए रमजान में मांगने के लिए तो देना है तो दे दीजिएगा, नहीं देना है तो माफी मांग लीजिएगा, ताना मत मारिएगा। बहुत खतरनाक चीज है, अल्लाह का अर्श हिल जाता। एक आदमी खाना खा रहा था, बीवी बगल में थी, पानी पिला रही थी, साइल आया तो शौहर ने कहा ऐसा करो, ये खाना ले जाओ, वो जो बाहर खड़ा साइल है उसको दे दो। वो औरत जो खाना लेकर के गई हंसती हुई, वहां से जब वापिस आई तो रोती हुई आई। तो शौहर ने कहा अल्लाह के बंदी हंसती हुई गई,
रोती हुई आई, क्या वजह है? कहा वो जो भिखारी था वो मेरा पहला शौहर था, मेरे दरवाजे पर खड़ा था। कहा कि वो भिखारी कैसे हो गया? कहा बहुत बड़ा अमीर था, बहुत पैसे वाला था, गद्दी और सद्दी वाले था, दस्तरखान पर बैठा हुआ था, साइल आ गया, जूते से खबर ली, उस साइल को रोला करके भेजा, उसकी आह लग गई, सारी दौलत बेकार हो गई, भीख का कटोरा हाथ में आ गया। अब इस शौहर ने कहा कि वो साइल जिसको जूता मारा था तुम्हें पता है कौन है? वो मैं था। अल्लाह ने उसकी दौलत का मुझको मालिक बना दिया, उसकी औरत का मालिक बना दिया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, गरीब को अब ताना नहीं मारेंगे, देना है दे दीजिए, नहीं देना है माफी मांग लेना। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बचाएंगे ज्यादा, खर्च करेंगे कम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। दूसरा पैगाम निकल गया। अब एक तीसरा पैगाम, इसको ध्यान से सुनिएगा। सामने रमजान है और आपको इतना फायदा होगा कि आप हमारे लिए जिंदगी भर दुआ कीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा? ये था सादुल नजीब साहब जो रमजान से रिलेटेड आप लोगों को रूबरू कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, किसी भी साइल हो या किसी भी आपके दरबार पर मांगने वाला हो तो कभी भी किसी को धुतकारना मत, जो हो सके दे देना, अगर ना हो तो उससे माफी मांग लेना, क्योंकि वो भी एक अल्लाह का बंदा है। उनको मांगने वाला बनाया है, आपको देने वाला बनाया है। जैसे कि इसमें बहुत बड़ी मिसाल आप लोगों को बताया। जी हाँ, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को और भी नॉलेज, जानकारी हो इससे रिलेटेड। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।